बहुत ही सत्कारयोग मंच असीन श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार हरप्रीत सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग महंत करमजीत सिंह जी प्रधान साडे संत समाज तो, सत्कारयोग बाबा जोगा सिंह जी करनाल तो, साडे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर अते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका, सरदार जगसीर सिंह जी मंगियाना साहब मैंबर SGPC, सरदार त्रिलोचन सिंह जी साडे सिख कौम के विद्वान भी सूझवान भी और इस कॉलेज के चेयरमैन, सरदार ऋषिप्रीत सिंह जी इस कॉलेज के ट्रेजरर, साडे विच विशेष तौर पर पहुंचे विनीत नलवा जी जिहड़े कि रिप्रजेंट करते हैं नलवा फैमिली नूं, बहुत ही खास शख्सियत भाई मोहिंदर सिंह जी, सरदार गुरविंदर सिंह जी खालसा जिहड़े कि विशेष तौर पर अमेरिका तो पहुंचे ने, साडे सत्कारयोग नाग साहब और सेठी साहब जिन्हों का बहुत वड्डा योगदान होने सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने दस्सिया है, सारे सत्कारयोग मैंबर साहिबान गवर्निंग बॉडी के सारे मैंबर साहिबान और आप सत्कारयोग सारिया सामने बैठिया हस्तियां गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा ही अज खुशी का दिन आ, जिवें सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने दस्सिया, हरी सिंह जी नलवा एक ऐसी शख्सियत जिन्हां दे बारे साडे वर्गे लोग की कह सकते हैं, साडे कोल की अल्फाज होणगे, क्योंकि सिख जरनैल बहुत होए ने और सब की एक विलखण शख्सियत रही है। हरी सिंह नलवा जी की पूरी दुनिया के अंदर इस करके नाम आ क्योंकि जो काम अज दे लोग अज दियां मॉडर्न सरकारां अज दे मॉडर्न आर्मी इक्विपमेंट्स होने के बाद भी नहीं कर सकियां, भावें वो रशिया होवे भावें वो अमेरिका होवे, उस वेले जरनैल हरी सिंह नलवा जी ने कर दिखाया। इंडस नदी तो पार पंजाब के राज नूं लैके जाना और उस दियां हद्दां उस अफगानिस्तान तक पहुँचाउणियां, जमरूद के किले तक पहुँचना, उत्थे जाके अपना केसरी परचम लहराउणा, बड़े साडे वास्ते अज भी फकर की गल आ। जदों असीं सोचते हाँ तो कल्पना करके देखो, अज दे जिहड़े जरनैल ने वो घरां च बैठ के ते अपनी आर्मी नूं अगे ला के लड़ाई लड़ते हैं, भावें कोई राष्ट्रपति होवे भावें कोई प्रधानमंत्री होवे, वो खुद टीवी के अगे बैठते हैं और देखते हैं की हो रहा और उन्होंने फौज लड़ती होंदी है। लेकिन उदों ये नहीं सी, उदों खुद शमशीर नूं हत्थ च फड़ के ते अगे लग के उस लड़ाई नूं लड़ना पैंदा सीगा, तां वो बंदा जरनैल कहलाउंदा सीगा। उस वेले अफगानिस्तान ते जाके ऐसा परचम लहराउणा, उसकी कल्पना भी अज कोई खैद कर नहीं सकता, करना तो इंपॉसिबल है। क्योंकि असी आप सारे एजुकेशनिस्ट जे असी स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ते हैं, कई चीज़ां इंसान पढ़ते हैं भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उदों सोचीदा जे साडी पढ़ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसने किया होगा और किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ करन दी कल्पना की होगी कि मैं ऐसा करूँगा, इस ऐसे करन दी कल्पना ही जिहड़ी आ वही बड़ी वड्डी आ और उन्होंने लोगों ने तो इसनूं करके दिखाया। सो साडी बड़ी खुशकिस्मती अज कि ऐसे एक होस्टल दे बिल्डिंग की उसारी हुई, जो कि सारे ही मैं गवर्निंग बॉडी को बहुत बहुत बधाई दिंदा। सरदार त्रिलोचन सिंह जी को साडे सत्कारयोग प्रिंसीपल साहब का मैं नाम लेना भुल गया, सरदार जसविंदर सिंह जी, डॉक्टर जसविंदर सिंह जी बहुत ही दूरअंदेशी ने और जिस तरीके इन्होंने इस कॉलेज के नूं अगे लैके आए ने वो वाकई ही शलाघायोग है। सो मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ दिंदा, यानी रणजीत सिंह जी साडे हेड ग्रंथी साहब बंगला साहब तो मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा और साडे सारिਆਂ दे वास्ते बड़ी मान और फकर की गल आ कि अज बीइंग अ स्टूडेंट, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा 1990 के अंदर, मैं इस दिल्ली के अंदर मेरा आने का कारण यही सी कि मैं इस कॉलेज तो शिक्षा प्राप्त करने वास्ते 1990 च आया सी। मेरे वर्गे इंसान वास्ते इस तो वड्डी फकर की की गल हो सकती है कि उस कॉलेज के इस महान होस्टल जिसका नाम जरनैल हरी सिंह नलवा जी के नाम से रखा गया हो, उसका उद्घाटन करने का सानूं लोगों को मौका मिले। मैं इस दे वास्ते उस अकाल पुरख का जिथे धन्यवाद करदा, उस वास्ते दिल्ली के संगतां का भी धन्यवाद करदा और मैं आप जी नूं जथेदार साहब मैं आप जी को भी दसना चाहना, आप तो चरण पा के गए सी, सानू इस गल का बड़ा फकर आ और आपने भी इस गल को अनाउंस किया उत्थे जिथे असी एजुकेशन के फील्ड अंदर एक्सल कर रहे हैं, उत्थे अज देश के अंदर मैडिकल के अंदर ना केवल असी हॉस्पिटल खोलिया, मैं आप सब ने दसना चाहना है
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ, ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ, ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 101 ਬੈੱਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਆਵਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਖੋਲਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟੀ ਚੱਡਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂ ਸੈਨਿਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਅੱਜ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ MRI ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ MRI ਦਾ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ MRI ਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਨਾਥ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੇਵਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ MRI CT ਸਕੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ 70 ਸੈਂਟ ਅੰਦਰ, 70 ਸੈਂਟ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ MRI ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। 70 ਸੈਂਟ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ 50 ਪੈਨੀ ਅਗਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50 ਪੈਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਦਾ MRI ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਸਭ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਮਹਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ